was enough for him to stand amongst the great. Sleep? I don't sleep. You thought that was it? Well, you thought it was over. Well, it's just getting started. This is the part where you reinvent yourself. It's time to test it, to test your will, your endurance. It's time to test your heart, to test your living. It's about no days off, no weekends, no holidays, no birthdays, no days off. السلام عليكم. ننتظر حتى يتجمعوا الإخوة ونبدأ اللايف إن شاء الله. دوك نعود لكم ينتظروا يجيو الإخوة برك ونبدأ اللايف. استمعوا الموتيفيشن. أنس اللايف حيدوم حتى نكمل الأسئلة إن شاء الله. أنا اخترت بعض الأسئلة إن شاء الله اليوم نجاوب عليهم إن شاء الله. أحمد جليط اكتب motivational video unstoppable. Super. Think something's wrong, but it's time to stop. No time to move to inversion mentally. You must believe it before you physically start. I choose to rise, not fall. I choose to live, not die. The game will be that, not tomorrow, not next week, but right now, right here. Belief will change my world. History will remember me. I will define myself. I will never go out. Not when I've given everything I try. I am the champion. I choose to fight back. راجع لكم. Motivational speeches that I have ever heard came from people who told me I couldn't do something. You know why? شوية ونبدأ اللايف. I couldn't do it.
I was فؤاد bound رالي كل براسلي. to show them that I ثانك يو. tell me I can't do it. I will prove you wrong. I will show you ديديكاس لمحمد المهووس. that you're mistaken because I believe. And this is real important. I can't, will thwart you, will stop you, will slow you down, will turn you around and cause you to move backwards if you let it. But if you have the proper mindset, I can't, will do nothing but make you that more determined. ان شاء الله حسام راح نتكلم عربية فصحى ان شاء الله. Because to do what you do, you've got to be a world-class violinist. Because if you don't, when you're moving around and being thrown around and still trying to play, you end up doing what you did, and that's missing loads of notes. And there were زكريا times when it sounded to me like a حنشوف bunch of في نهاية rats اللايف being إذا نحضر ولا لا. that bad, but you're not good enough شكراً I don't أخي think, يوسف. to get away with flying through the air and trying to play the violin at the same تعملوا time. البلايص. I don't think what you're doing إن شاء الله right محمد now ميلان. is شوية ونبدأ إن شاء الله. to fill a theater in رؤوف Vegas. السلامة. That much movement made you not as great as you were. Made you not as great as you were. شكرا أحمد خيري. Who's got the right to stop you? I mean, maybe some of you guys got something you never finished, something you really Every day you're having, they'll bring you even lower. You know what I'm talking about? Think of the 3 biggest discouragers in your life. They're not your biggest discouragers. You are. Dear candidate, thank you for your application to our ballet academy. Unfortunately, إن شاء الله أخ فاروق. you have not been accepted. You lack the right feet, دقيقة ونبدأ إن شاء الله. turnout, torso length, and bust. You have the wrong body for ballet. إن شاء الله أخي ياسين بالفصحى إن شاء You الله. are too old to be considered. عليكم السلام عبد الرحيم فؤاد. So you don't الله think جمال. you don't think you can do it? Think again. البث يمشي أظن أنه يعمل You يعني. haven't done it. Keep striving. Keep working. Don't let up. Things don't come easy. Fight with it. Don't help. إن شاء الله. So just because you لايف يعمل جيد ولا؟ you're a failure, all right? So I just need you to do me a huge favor, and I just need you to keep going, trying to make that one different decision that you've not made before. Then my last one is don't let the distractions distract you. هل توجد تقطعات في اللايف؟ But don't let the distractions يو distract محمد. you. How are you bro? شكرا نور الدين. مصطفى منار الإدريسي ديديكاس ليك أنت أخويا. Failure is not an option. When you go into it, I want you to go into everything you do. Listen to me Five. as if failure is not an option. إذا اللايف يعمل جيد نبدأ إن شاء الله. It does not exist. You can do it. Don't let nobody steal your dream. I used to ask myself, can I do this? And something said 10 أوكي feel the word. نبدأ على بركة الله إن شاء الله. كيف حالكم؟ بخير إن شاء الله. أيوب دو طيب إن شاء الله يكون لايف. حنشوف في النهاية إن شاء الله إذا نسجلوا أو ما نسجلوا إن شاء الله. مهم الاستفادة، مهم أكبر عدد من الناس يستفيد إن شاء الله. عندنا الآن 961 مشاهد ما شاء الله تبارك الله. احنا نبدأ بأسئلة اخترتها من البوست اللي كانت فيه الأسئلة الأمس، اللي هي أنا اخترت بعض الأسئلة 15 حتى 16 سؤال مع بعض النقاط إن شاء الله التي سأشاركها معكم. السؤال الأول اللي أبدأ به أنا حجاوب الأسئلة اللي عندي هنا، وممكن إن شاء الله نجاوب على الأسئلة اللي في اللايف، فقط يعني نريد يكون لايف منظم إن شاء الله، يعني ما يكون يعني مبعثر بالأسئلة والإجابات، يعني فقط أنتم الآن استمعوا. أنا حطرح السؤال اللي أنا اخترته وأنتم اسمعوا الجواب إن شاء الله، يعني تستفادوا إن شاء الله، وراح نجاوب على الأسئلة اللي تكون في اللايف يعني من بعد إن شاء الله. أوكي، السؤال الأول كان من الأخ يقول كم تصرف للتجربة على إعلان الفيسبوك الموجه لمحتوى موقعك؟
وكيف تعرف أن الإعلان هذا حينجح والتغطية ميزانية أكبر؟ طبعا كم أصرف لتجربة على الإعلان؟ أنا لما يعني نجي نجرب أي مقال أو أرتيكل، يعني أخذ المقال أحط عليه $5 ماكسيموم. عثمان شهيد soon I will do English live bro. يعني الإعلان يعني اللي حعمله يعني الأرتيكل الأول حيكون $5 ماكسيموم. ممكن انه اقسم يعني $5 على 3 ايام او يومين يعني، ويعني انا على طبيعتي يعني اعملها في يوم واحد يعني $5 للارتيكل الواحد. حتشوف اذا السي بي سي بتاع الارتيكل في الفيسبوك كانت من يعني اقل من 0.15 فهذا يكون احسن، يعني حيكون ان شاء الله ارتيكل عنده امل انه ينجح. اما اذا كان الارتيكل بدا ب 0.40 0.50 0.60 او $1 فهذا يعني يكون عندك مشكل في التارجتين تاعك، الاستهداف تاعك يكون خطا، او الصوره او الموضوع يعني ما يجذب الناس. السؤال الثاني السؤال الأول كم تصرف تجربة إعلان فيسبوك موجه لمحتوى موقعك؟ كيف تعرف أن الإعلان هذا حينجح؟ الإعلان عارفه حينجح بعد يومين ماكسيموم 3 days، ماكسيموم 3 أيام يعني أنا أجرب $5 لليوم، يعني $15 الأرتيكل، يعني نفس الشيء اللي كنا نستعملوه في تي سبرينج، يعني في تيشرت. أي واحد يستعمله في تيشرت، يعني أي تيشرت. أنا كنت في مجال التيشرت كنت نخسر على تيشرت $30-40 يعني $10 لليوم. يعني في المقالة أنك تخسر $5 لليوم يعني، وتقدر تجرب $1 أو $2 لليوم أو $3 يعني على حسب ميزانيتك أنت. أنا من طبعي نجرب $5 للأدست الواحد يعني لمدة 3 أيام هي $15. بعد يومين حتظهر، يعني بعد يوم، ومن الأغلبية بعد يوم ماكسيموم 2 days يعني يومين حتظهر نتيجة أنه السي بي سي تكون نزلت، يعني المستوى يعني ناقص، يعني مثل 0.08 0.07، وتكون يعني كاينه ارباح في ادسنس. مش بالطبع انه الارباح تكون عاليه او فيها فائده، مهم تكون كاينه ارباح، يعني في ضوء، في امل، يعني لانه الشيء هذا راهو يعمل، راهو يخدم. يعني بعد 3 ايام تكون السي بي سي يعني مستقرة، يعني بعد ما الالغوريثم تاع فيسبوك تكون طبق الالغوريثم تاع الفيسبوك على الارتيكل تاعك او على الحملة الاعلانية تاعك. بعد 3 ايام هو يكون نتيجة عندك، النتيجة تكون عندك. اسكو هذا يعني اذا هذا المقال هو ناجح او لا، حتشوف اذا عندك فايدة في ادسنس او لا. اذا كانت عندك فايدة في الادسنس انت راح تطور من هذا الاعلان وتكبره ميزانية كبيرة. اذا كانت لا توجد فائدة في الادسنس انت حتشوف المشكل تاعك. اذا كان عندك سي بي سي في الفيسبوك ناقص، يعني مليح 0.04 او 0.05، وفي الادسنس عندك مشكل انه ما فيش ارباح، هنا المشكل راهو في الادسنس او في الموقع تاعك او في امكنة وضع الاعلانات تاعك، او ممكن حتى في الارتيكل تاعك انت يعني الكواليتي تاع الارتيكل تاعك ما تكونش يعني مليحة، ما كانتش مليحة او من هذا القبيل. يعني انت خصك تشوف المشكل. اذا كان عندك مشكل في ادسنس تكتب ارتيكل يكون هاي كواليتي. اخوة يقولوا اللايف كي يتقطع، اكدوا لنا المشكل هذا الاخوة، اذا اللايف راه يتقطع او يمشي مزيان. ساكوب اوكي. دابا سامر اوكي. هنا الكونكشن ممكن تكون احسن، لانه انا في الفندق، ممكن داخل الفندق ما كانتش احسن الكونكشن. دابا قلت باللي اذا كان عندك السي بي سي في الفيسبوك تكون ناقصه يعني تحت 0.1، يعني هي سي بي سي مليحه، وتكون عندك في الادسنس الارباح ضعيفه، خاصك تشوف عندك في الادسنس الموقع المشكل في الادسنس تاعك، يا في وين تضع الاعلانات، يا عندك مشكل يعني في الادسنس لازم تريقلو.
ميزانية الحملة يعني ماكسيموم نحط لها $15 يعني باش نفوت هذا السؤال نروحوا للسؤال الثاني. يعني ماكسيموم اي مقال نجربه نحط له $15 ماكسيموم $15. نروحوا للسؤال الثاني اللي يقول: قلت في منشور لك سابق أن لديك 50 حساب فيسبوك، فكيف فعلت ذلك بالضبط؟ في الحقيقة أنه أنا عندي 50 حساب فيسبوك ولكن أكثر، لكن يعني ما استعملهم، ما استعملهمش يعني الكل. أنا في الإعلانات تاعي أنا استعملهم لما يكون حظر لحسابي، لما يكون كاين حظر في حسابي الخاص استعمل من حساب لحساب. كيف يعني خدمت يعني عملت هذه الحسابات؟ هي عن طريق سيرفيس اللي هي الار دي في، او عن طريق سيرفيس اللي هي الار دي اس ال. يعني الار دي اس ال حتكون شويه غاليه. يعني فريد خان سلام، هاو يو دوين برو؟ حتكون غاليه يعني على مش يعني رخيصه على الاخوه في الوطن العربي، اللي هي تكون $280. السعر تاعها يكون $280 للشهر، وهي الطريقه الفعاله اللي يستعملها يعني كبار الماركتر في العالم يعني، وما يتحدثوا عليها كثير. يعني هي طريقه الار دي اس ال هي عباره عن كمبيوتر في امريكا حقيقي، يعني تكريه انت من عند المالك تاع الكمبيوتر. يس يوسف يو كان يوز $1 to $3. الكمبيوتر هذا حيكون فيه انترنت دي اس ال. انترنت دي اس ال هي في نظر الفيسبوك هي احسن من الانترنت سيرفر اللي نستعملها احنا الان. يعني في الداتا كل انترنت اللي نستعملوها احنا الان هي عباره عن داتا سنتر، لكن الانترنت دي اس ال القديمه اللي كنا نستعملها هي ذات اي بي. يعني in English we say home IP، يعني not data center IP. هذا ال RDSL service في نظر فيسبوك تكون هي احسن في عمليه يعني creation of Facebook accounts، في عمليه الثقه بينك وبين فيسبوك، لانه بال VPS وال RDP والداتا سنتر يعني كل داتا سنتر IPs هي عباره عن سبام بالنسبه للفيسبوك. هي عباره عن فيسبوك على سبام للفيسبوك. انا استعمل الان RDSL اللي تكلف يعني $280 حتى $300 للشهر، يعني غاليه، واقدر يعني استطيع يعني. الصوت ناقص، انتظروني دقيقه. الصوت يعمل جيد الآن؟ الصوت يعمل الآن؟ Perfect now, perfect. اوكي احنا رجعنا للاوتل. خليني نكمل على الار دي اس ال. الار دي اس ال هي سيرفيس اللي يكون هو عباره عن كمبيوتر في امريكا، في ميامي او في نيويورك او يعني في اي مكان يكون عنده كونكشن ار دي اس ال، اللي هي تستطيع انك تعمل بها حتى 100 200 300 400 فيسبوك اكاونت. وهذا السر يعني اللي ما يتحدث عليه يعني الناس كثيره ويستعملوا كبار عمالقه يعني الماركتر في السي بي اي. انا كنت نقول لكم عليه الان اللي هو ار دي اس ال، لكن ما انصحكم يعني تستعملوه. انا انصحكم فقط انه تشوفوا ار دي بي سيرفيس اللي تكون $15 ل $20، انك تعمل فيها اكونت فيسبوك لمده شهر. يعني يورم ذا اكونت، يعني كما نقولوا تعمروا البروفيل تاعو، انك تملاه يعني كاي بروفيل عادي يعني لمده شهر. انصحك لمده شهر يعني، وما تاخذ الصور من جوجل او اي مكان اخر، تاخذ من انستغرام. يعني اصنع بروفايل خاص لمده شهر، واول ما
تبدا الاعلانات ابدا الاعلانات بالباي بال احسن. الخليط نعم RDP، ابداها باي بال وما تبداها يعني بموقعك، لانه موقعك في نظر فيسبوك هو موقع يعني سبام، لان ما عنده ثقه مع فيسبوك. خاصك تبدا يعني بالمواقع اللي تكون عندها ثقه مع فيسبوك، مثل تي سبرينج. يعني اعمل حمله تي سبرينج واعملها يعني اعلان بواحد 5 10 دولار، يعني حتى يعني يبدا يمشي يعني الاكونت تاعك، يبدا يمشي يعني الاكونت بتاعك نورمال يعني في الادز، حتى يعني ما يبلوكيولكش فيسبوك. خاصك يا تستعمل لايك كامبين يا تستعمل تي سبرينج. الصوت يعمل جيد ولا لا؟ الصوت يعمل جيد. بيرفكت. اكتب زيادة اللي يقطع. خولة الحمقى I use RDSL for Miami or New York. بيرفكت. نكمل. ذلك ما هي الميزانية اليومية التي تستعملها عند إطلاق أول حملة إعلانية في حساب جديد؟ هي 5 ل 10 دولار يعني في الحملة في اليوم، لكي لا تكتشف فيسبوك أنك شخص قديم وتغلق حساب على حد قوله سيمو لايف. أنك أنت تستعمل كاونت جديد، ما تستعمل يعني أي صورة أو لينك للحساب القديم حتى يعني يبدأ الحساب في العمل، يعني حتى يقبلوا فيسبوك يعني يمشي عادي، باش تقدر تدير يعني صور قديمة لك في اللي كنت تستعملها في الحسابات القديمة. كيف السؤال الثالث، كيف تقلل من تكلفة الحملة الإعلانية وتستفيد منها إلى أقصى الحدود؟ ما هي، أو كاين سؤال ثاني يقول لك ما هي الطريقة التي تقلل بها تكلفة فيسبوك، وهل نستعمل استضافة عادية للموقع عن VPS؟ أقول لك في الاستضافة، أولا نروح الاستضافة. الاستضافة تاع الموقع تقدر تبدأ بشيرد هوستين اللي تكلف 10 أو 12 دولار. أنا لحد الآن منذ بدايتي يعني في أدسنس ولا مرة استعملت يعني VPS، يعني استعملته وجربته، ما نقولش ما استعملتوش، استعملت ديديكيتد سيرفر في الأدسنس. أما الآن لحد الآن نخدم إلا بشيرد هوستين. انا كنخلص الان في الشيرد هوستين في كل مواقعي هي في هوست واحد كنخلص فيها ماكسيموم 22 دولار. انت ما تقدرش تصدق هذا، لانه نستعمل السيرفيس اللي هي شيرد هوستين كلاود، يعني كلاود هوستين. انت الان كي تروح تحوس على يعني كي تحوس على هوستين للموقع تاعك، انك لازم تحوس على كلاود هوستين. كلاود هوستين انا نستعملها لحد الان، ويعني لدي نتائج شفتوها يعني لحد الان. السؤال المهم في هذه النقطة اللي هو كيف تقلل من تكلفة الحملة الإعلانية وتستفيد منها إلى أقصى حد؟ كيف تقلل من تكلفة الحملة الإعلانية؟ أولا نبدأ بمعلومات عامة اللي ممكن يعرفوها الناس وممكن ما يعرفوهاش، وراح نمدلكم، ركزوا معايا، راح نمدلكم سر من أسرار اللي مش ممكن تلقاه في يعني في عند أي واحد في الإنترنت. ما تلقاه عند أي واحد في الإنترنت، ما راحش يشاركه مع أي واحد، يعني ب1000 دولارات ما تلقاهش. وهذا جربته انايا، وممكن كاين ناس تعرفوا، يعني مانيش انا الوحيد اللي نعرفه في هذا العالم. كيف تقلل تكلفة الحملة الإعلانية؟ انك كي تبدا الارتيكل تاعك تبداه بصور قريبة، مثل صور الوجه، تكون عندها يعني علامات على الوجه، يا علامات تخوف، يا علامات حزن، يا علامات ضحك، يا علامات حيرة، شوكين فيس كما نقولوا اون انجلي. تبدا بحوايج يعني صور غريبه، ممكن صور جراح، يعني جرح في جسم الانسان. ممكن تبداها بصور حيوانات، يعني عافاكم الله، مختلطه، يعني هي عمليه فوتوشوب، يعني صور فوتوشوب مختلطه مع راس انسان. ممكن تبداها يعني هاد الصور هما اللي يجذبوا الانتباه لليوزرز. انت كي تجذب الانتباه لليوزرز، CTR تاع الاعلان حتكون عاليه، فوق ال 15، فوق ال 16، فوق ال 17. CPC تاعك حتنزل حتى ل 0.02 0.1. يوسف محمد no nude pics, it's حرام, it's حرام bro, we don't do حرام on AdSense or business. يعني ما نستعملوش، انا جاوبت على الاخ يوسف محمد، ما نستعملوش صور العراء سواء للنساء سواء لاي شيء، يعني هو حرام، يعني احنا ما نخدموا الحرام في الادسنس، نستعملوا فقط اشياء يعني تجذب اليوزرز. ثاني شيء
انك تروح تستعمل، ممكن نتكلم عليها الاخ سيمو العام اللي فات، يعني السنه الماضيه، اللي هي تستعمل باك جراوند. تروح الفوتوشوب تعمل باك جراوند تكون بلون اخضر، يعني يكون قوي يعني في الضوء تاعو، يعني خفيف، كما نقولوا كلير جرين كولر، اللي يكون هو يجذب يعني العينين، نظر العينين تاع اليوزرز. من فوق تحط انت العلامه الموضوع تاعك، اذا كنت تتحدث على امراض الكلاب ولا صحه الكلاب، انت حتكون الصوره تاعك خضراء. نقولوا الصوره، خلوني نشرح لكم الان هيك. حتكون الصوره تاعك يكون اخضر هيك. انت تحط الصوره تاعك هنا تاع كلب، يعني يكون مجروح او يكون حزين او يكون اي شيء. هنا حتكتب كلمه متعلقه بالموضوع الخاص بك وتدير علامه استفهام. هذا من بين المواضيع يعني الناجحه. انت كي دير الباك جراوند تاع هذا الريكتانجلر تاعك تاع الاعلان اخضر، خاصك تعكس النظر تاع اليوزرز اللي يشوف فيه، انك تخلطه مع اللون الاصفر. هنا الباك جراوند يكون مغطيه باللون الاصفر والاخضر. حيكون عندك CTR عاليه خياليه. هذا مبين يعني النقاط اللي نستعملها انا في كيفيه يعني باش نحي نهبط يعني سعر الضغطه. الان راح نشارك معكم اللي هو السر، يعني نستعمله انا في جميع حملاتي. يعني مبين يعني كي نجرب حمله ولا ندير حمله جديده، نجرب هذه الطريقه يعني نستعملها، اللي هي نروح ناخذ من يوتيوب ولا من صور في الجوجل، نروح ناخذ صوره لقناه امريكيه تكون عندها يعني القناه الامريكيه، الصوره تكون بهذا نرسمها لكم. الصوره تكون هيك لقناه امريكيه فوكس، نقولوا فوكس نيوز. هنا يكون شريط الاعلانات بالاحمر، اللي يقول اخبار عاجله ولا وارنينج نيوز او شيء او اي شيء. يعني هنا الصوره، هنا انا حندير الصوره، نحي الصوره هذه بالفوتوشوب، ندير صوره خاصه بالاعلان تاعي، كلب ميت او كلب مجروح او اي شيء. هنا نبدل التايتل تاع الاعلان. هذا واش نسميوه حنا؟ نسميوه ناتيف ادفرتايزنج. انت راك تمد لليوزر في الجوجل في الفيسبوك، راك تمد له الموضوع يظنه يعني اليوزر اللي يتصفح الفيسبوك يظنه انه موضوع عادي، يعني ليس اعلان، يعني موضوع اخباري. اليوزر كي يعمل سكرول داون في الفيسبوك ويشوف انه قناة فوكس نيوز والخبر عاجل، ويشوف صورة تاع كلب ميت، يعني 10 امراض ممكن تصيب كلبك اليوم او قطتك اليوم او حصانك اليوم، ويشوف خبر عاجل، يظن انه هذا يعني مقال اخباري من موقع كبير فوكس نيوز او CNN نيوز، لكن في الحقيقة هو اعلان. CTR في هذه الطريقة الإعلانية أنا اللي وصلت لي حتى ل 25% CTR. CPC تقدروا تتصوروها يعني أقل من 0.001. هذا هو السر يعني اللي ويستعملوه يعني كامل يعني بعض كبار الناس في الانترنت ماركتينج. نمر للسؤال الرابع: استرجاع الحسابات الإعلانية المغلوقة، وإذا تم إغلاق حسابك بأتسس ما هي طرق لفتح حساب أخرى باسم مهم؟ قلنا حاجة خفيفة على إغلاق حسابات. الأخ فؤاد من الجزائر يقول استرجاع حسابات الإعلانية المغلوقة الخاصة بالفيسبوك، يعني باش تسترجعها خصك يعني تراسل تقطعات. هذا بس ينقطع عن دعوتهم بسؤال اسمع شيئا. هل البث يعمل جيد الآن ولا لا؟ يتقطع ولا يعمل جيد البث باش نكملوا الإخوة؟ اوكي 5 بيرفكت. الحسابات الإعلانية تاع فيسبوك اللي نخسرها أنا على حسب يعني الوضعية تاعك في الإعلان. إذا أنت مخالف القوانين فيسبوك
او فقط يعني خسرتها فور فيريفيكيشن، يعني باش يفيريفيوك الفيسبوك اسكو انت سبام ولا سرقت كريديت كارد ولا انت انسان حقيقي. بون اذا كانت مخالفه للقوانين، انه انا عندي يعني اكثر من 5 حسابات مخالفه للقوانين، يعني ولا يمكن انك تقدر تسترجعهم يعني. والفكره اللي انا كنستعملها مع فيسبوك كان ميساج نكتبه لهم، انه كنستعملوا واش نقول لهم انايا، انه لازم انا يعني ندخل لهم يعني برأفة، يعني انه يرأفوا عليا انايا. واش نقول لهم الميساج؟ نقول لهم باللي انا عندي عائله صغيره ونخدم على العائله تاعي وما عنديش واش ناكل، ما عنديش واش نشرب، ما عنديش واش، هذا على حسب الحساب اللي نستعمله انا اذا كان مهم لي. نقول لهم باللي عندي عائلتي وما نخدمش، عندي الزوجه تاعي مريضه، عندي الاولاد تاعي مرض، خاصني نعمل بالفيسبوك، خاصني نكمل البيزنس تاعي بالفيسبوك. نسبه النجاح انه يردوا لي الكونت كانت بنسبه 70 الى 60%. ماشي كامل الحسابات ردوها لي، ردوا لي حسابات. الطريقه الثانيه انه انت تراسلهم، تقول لهم باللي انت اخطأت في الحساب وما راحش تعاود وما كنتش تعرف القوانين الخاصه بفيسبوك، ممكن ان يردوك ما يردوهلكش، هذا خاص بمخالفه القوانين. اما انه يكون حسابات فور فيريفيكيشن استعطفهم، نعم رؤوف. اما الحسابات اللي تكون فور فيريفيكيشن يعني unusual activity، يعني كاين حاجه صارت في الاكونت تاعك ماهيش فوكس نيوز، راح نعاودها عبد الله شامور ان شاء الله. اذا كان الحساب انه توقف فور فيريفيكيشن يعني فقط الفيريفيكاسيون، انك انت حتتكلم معاهم ترسل لهم بطاقه الهويه نتاعك وتستنى منهم انه يردوا لك، هذا ما كان تجاوب على الاسئله تاعهم ويردوا لك الاكونت عادي يعني. اما بخصوص تم اغلاق حساب ادسنس، ما هي الطرق لفتح حسابات اخرى باسم اخرى؟ هذه يعني طرق، يعني طريقه هذه لا يمكن يعني مشاركتها، لانه انت اذا شاركتها انا معاك ولا مع الاخوه، كاين اخوه ضعفاء النفس يروحوا يفسدوا يعني كامل الخدمه يعني علينا ولا عليكم ولا على اي واحد. انه انا يعني نبسط لك الامور، نروح نفتح ادسنس اكونت اذا عندي صديق في امريكا ولا اي واحد في امريكا ولا يعني اي واحد من العائله، نفتح اكونت باسمه يعني ولا باسم صديق. هذه النقطه اللي ممكن نتكلم عليها. ما هي افضل استراتيجيه لعمل اعلان فيسبوك؟ اي كم البادجت اليوم الافضل لعمل التيستات اللازمه للوحده الاعلانيه؟ البادجت كنت تكلمت عليه اللي هو $5، تيست ب$5. ما هي افضل استراتيجيه لعمل سكيلا الاعلان؟ هذا السؤال كنت شفته في البوست، كان حاز الا على 3 لايكات، وهو سؤال مهم يعني للجميع، انه كيفاش انا نعمل سكيلن. فور اكزامبل انا درك الان عندي حمله ناجحه انه انا نصرف عليها $5 لليوم، $5 لليوم، وحبيت نوصلها $5، حبيت نوصلها $500 او $1000 في اليوم يعني من ربح. انا وش نروح نعمل الان؟ كنا يعني من قبل انه كي نجيو نعملوا سكيلين نطلعوا البادجت تاعنا من $10 ل $100 او $50، السي بي سي تاع الفيسبوك والسي بي ام حتطلع، يعني نوليو في خساره. الطريقه يعني اللي يستعملوها يعني لحد الان اللي هي لما تكون عندي يعني خليني نكتب احسن، لما تكون عندي الكامبين تاعي يكونوا عندي الاعلانات، هام الاعلانات عندي $5، عندي $5. انا وش نعمل؟ هاد الاعلانين هادو انا نروح نعمل لهم نسخ ولصق، نعمل لهم كوبي باست. يعني اذا عندي $10 للاعلانين نعمل لهم نسخ ولصق في اليوم نعمل 5 مرات، يعني $10 حتولي لي $50. يعني انا راح نصرف على الاعلانات هذه $50، نخليهم يعملوا لمده 3 ايام. يعني ماشي اليوم طلعتها من $50 يعني زدت لهم $50، الغدوه نزيد ندير لهم دوبليكيت نسخ ولصق. ما ديرش نسخ ولصق يعني في يوم من ورا يوم، خليهم يمشيو 3 ايام. اذا كانت النتائج مرضيه لك ويمشيو يعني ملاح، خاصك واش دير الان $50 ملي تكون عندك الان 10 حملات، $50 تزيد دير لها تعاود دير لها نسخ ولصق يعني المرتين. يعني اذا كان عندك حملتين ودرت لها 5 مرات نسخ ولصق تولي عندك 10 حملات. 10 حملات اوكي. الان ال10 حملات هذه تنسخها مرتين،
يعني واش تولي عندك 30 حملة. 30 حملة فوا 5 دولار، تحسبها شحال طيح لك؟ 150 دولار. بهذه الطريقة انك دير نسخ ولصق بعد يومين 3 ايام، يعني خلي الحملة تمشي يومين 3 ايام ودير لها نسخ ولصق حتى توصل. انا بهذه الطريقة كنت وصلت يعني بمقال واحد او مقالين اثنين ل 5 ارقام. ما راحش نذكر المبلغ يعني اللي ربحته، حندخل 5 ارقام في اليوم. يعني 4 ارقام ماشي 5 ارقام، 4 ارقام يعني 1.3 اصفار في اليوم. استراتيجية سكيلين اي في الواقع ميزانية تدرك الان ناجح لو سمحت اخي استراتيجية كاملة تبع فيها من انا. شكرا. السؤال الثاني، ما رايك في استعمال شبكة الناتيف ادز لاعلان مواقعنا؟ شبكة الناتيف ادز يعني من بين احسن الشبكات يعني اللي تزيد الربح مع ادسنس. انا كنت نعمل في الموقع تاعي نعمل اعلان تاع ادسنس، يعني من تحت الارتيكل وفي السايد بار كاين مواقع كنت نستعمل فيها ناتيف اد نتورك. من بين الناتيف اد نتورك اللي نستعملهم يعني واللي سهله انك تدخل ليها اللي هي كونتنت اد. تفكروا الاسم كونتنت اد، هذه نكتبها لكم دقيقه. اللي هي خليني نكتبها للاخوه كونتنت اد. هذه الشبكه الخاصه بالناتيف نتورك انك تروح تضع يعني النافذه تاعها تاع المواضيع الخاصه بالفايرال في الموقع تاعك، وكل يعني كل واحد يعمل كليك على المواضيع نتاعهم انت تربح. يعني نفس واش تربح يعني تقريبا من ادسنس. يعني الضغطه ما راح تكون غاليه ما راح تكون رخيصه على حسب الزوار تاعك يعني الخاصين بالموقع تاعك، تحطها في موقعك وتربح منها. هذه بخصوص الناتيف اد نتورك. نقطة نحبسوا الأسئلة لهن كنت جاوبت على 5 أسئلة. الآن راح نتكلم على نقطة اللي هي ممكن الإخوة يعني ممكن عندهم مشكل فيها، ولا هي لما يعني تعمل إعلانات في الفيسبوك أنت يكون عندك مشكل في كيفية يعني إنتاج يعني هيدلاينز، عناوين للارتيكل تاعك يعني المقالة تاعك، يعني عناوين المقالة تاعك اللي تجذب الزوار، اللي تكون فيها يعني الكريوزيتي يعني للزوار. من بين المواقع اللي استعملها انا واللي تكون عندها فضل كبير يعني في نجاح الهيدلاين يعني العناوين المقالات اللي تجذب يعني الزوار، اللي حنكتبها لكم الان COSCHODLO.com/headline analyzer. استعمل هذه الأداة انك تحط الهيدلاين تاعك، تحط الهيدلاين في هذه الأداة وتقيم لك هي الهيدلاين يعني عنوان المقال تاعك اذا هو احسن موش احسن مليح موش مليح. انت تحط العنوان تاع المقال تاعك في هذا الموقع وهو يقيمه لك. من ثم انت تعاود تحسن العنوان تاعك يعني تغيير كلمات تغيير شيء في العنوان راح يعطيك يعني انتاج. هذا الموقع نستعمله الثاني لانتاج يعني عناوين مشوقه يعني لليوزرز، يعني بتجيب لك CTR عاليه وممكن تجيب لك ضغطات يعني كثيره. داون وورثي هذا الموقع يعرفوه يعني الناس اللي يخدموا في الفايرال snipe.net. هذا الموقع نستعملوه لإنتاج يعني عناوين. هو هذا الموقع يمد لي عناوين مشوقة لليوزرز، وأنا ناخذ الفكرة منها نطبقها على النيتش الخاص بي أنا. فهمتوني؟ نروحوا للسؤال الثاني اللي هو على أي أساس تختار النيتش؟ على أي أساس تختار النيتش؟ أنا يعني دائما أدخل للنيتشات اللي تكون فيها منافسة كبيرة، لأنه نعطيكم نصيحة. وين تكون المنافسة؟ أين تكون المنافسة؟ وأين تكون منافسة كبيرة جدا؟ كاينين دولارات بزاف في هذاك النيتش. يعني مادام كاينه منافسه ما تخافش انت من المنافسه، يعني ابدا 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 انك تخاف من المنافسه. يعني علاش هذوك الناس نجحوا في المنافسه وانت ما تنجحش؟ لا، تنجح، خاصك تدخل وين كاين منافسه، يعني كاين دولارات.
ومن بين يعني النيتشات اللي اختارها انا هما وش الهوبيز، البيج نيتشز، دوجز، كاتس، هورسز، هيلث. الهيلث ننصحكم بالهيلث، بس فيها مشكل انه فيسبوك يعمل لك بلوك للاكونت، تمشي لك اسبوع اسبوعين 3 اسابيع يعمل لك بلوك للاكونت. الهيلث فيها فلوس، فيها دولارات، لكن يعني اسبوع اسبوعين يبلوكي لك الاكونت. اذا كان عندك حل انك تجيب فيسبوك اكونتس، ادخل للهيلث. مش شرط يعني الهيلث الخاصه بالانسان، الهيلث الخاصه بالدوجز، كاتس، هورسز، يعني اي مجال في الصحه. زاك تشيكاريتو جيم هو من بين احسن نيتشات يعني اللي شفتهم انا يخدموا فيهم الناس بزاف. جيم فيتنس، جيم اند فيتنس، بودي بيلدين، كمال الاجسام، من بين النيتشات اللي تكون عندها ضغطات كثيره ويكون عندها فلوس كبار، ويعني فيها كومبيتيشن كبيره. من اين اجد نكتب المقالات جودة على كيف تختار مواضيع المقالات؟ هل انت من يختار عن المواضيع والصور؟ انا من اختار المواضيع والصور. يعني المواضيع حتكون اذا انا دخلت نيتش خاص بالهورسز بالاحصنه، نروح ندير يعني بحث لمده نصف ساعه او ساعه او ساعتين او 3 ساعات، يعني في هذا النيتش نفهمه مليح، نشوف واش الناس راه عندها لي بروبليم، وش هما المشاكل اللي يواجههم الناس في هذا المشكل مع الاحصنه تاعهم مع اي شيء، نشوف الحلول، نشوف المقالات اللي يعني تكون تتحدث بزاف في هذا النيتش. يعني اذا كان مثال يعني 10 امراض اللي ممكن انها تصيب الحصان الخاص بك، يعني تشوف هذا الارتيكل يعني تديه تاخذه الانسان كاتب في الفايفر او في الفريلانسر يعاود يكتبه لك باسلوبه الخاص. يعني اذا كان الارتيكل 500 كلمه انت قول له يعمله لك 700 كلمه 800 كلمه باش يكون يعني ارتيكل ذو قيمه، يعني مقال ذو قيمه. الصور ممكن انك تاخذها فري من الانترنت. انا كنت شرحت في جوجل، راح نشرحها لكم يعني الان. فقط ندور لكم الان هذيك هورس. راح نكتب في جوجل هورس ايماجز، نكتب في جوجل هورس ايماجز، نروح ندخل على ايماج، حنروح لهنا نمشي ل search tools user rights. انا راح نستعمل labeled for use. يعني هذه الصور اللي راكم تشوفوها تقدروا تستعملوها يعني في الموقع تاعك او في المقالات او في اي يعني خاصه في ادسنس. يعني ان اي صوره تقدر تستعملها في فيسبوك، بس في ادسنس، لكن في ادسنس تكون يعني تواجه الكوبي رايت، يعني مشاكل الكوبي رايت. هذه تروح لهنا ليبل فور يوز، يعني تقدر تستعملها عادي في موقعك في الادسنس من دون مشاكل، يعني من دون. كاين يعني بعض المواقع الخاصه بالصور يعني تقدر تبحث عليها هورس ايماجز فور ريوز، تكتب في جوجل هورس ايماج فور يوز. هذه الصور تقدر تستعملها في مقالاتك. هذا فيما يخص استعمال الصور. نروحوا للسؤال الثاني: كيف تقوم بزيادة عدد البيج فيوز لكل زائر، وما هي الإضافات التي تستخدمها في الووردبريس؟ عدد البيج فيوز اللي أنا كيف نقدر نزيدهم، حنشرح لكم الموضوع. أنا عندي مقال يتكلم على 10 أفضل مناطق لزيارة تزورها في المغرب. لما نعمل ارتيكل يكون طويل، يعني 10 1 2 3 4، هذا المقال يكون هك، يعني يكون طويل، يعني اليوزر الفيزيتور يعني الخاص بك يدير سكرول داون للموقع تاعك يقراه المقال طويل. لكن انا نروح نقسم هذه ال10 اماكن اللي راح تزورها في المغرب، نقسمها ل10 يعني 10 صفحات، يعني كل منطقة ندير لها سبليت. هاني كنت شرحتها لكم ان شاء الله تفهموها هكذا. نعمل لها سبليت، يعني اليوزر كي يدخل الموقع تاعك يلقى يعني 10 مناطق لزيارة المغرب، يلقى المنطقة الأولى هي في الصفحة الأولى. من بعد واش لازم عليه؟ هو لازم عليه يضغط نيكست سويفون، البوطون تاع نيكست. كي يضغط البوطون تاع نيكست اللي راح تكون هي نعطي لكم واحد اللي يكون المقال تاعك، واحد هنا هكذا، تكون البوطون هنا البوطون نيكست هنا بوطون باك. لازم اليوزر يضغط على البوطون نيكست هنايا اللي راح تكون هي هنايا، يضغط عليها
باش يمر للصفحه الثانيه، باش يمر يزيد يضغط على نيكست الثانيه باش يمر للصفحه الثالثه، الصفحه الرابعه، الصفحه الخامسه. فهمتوني؟ هذا واش يزيد في البيج فيوز، وهذا واش يزيد في الارباح تاع جوجل ادسنس. يعني الزائر اللي يدخل الموقع تاعك راح يطول، راح ياخذ وقت وهو يتصفح في الموقع تاعك، وهذا واش يبغيه واش يشتيه جوجل يحب انه الزائر يطول في الموقع تاعك. هو كل ما يطول كل ما تكون امكانيه كبيره انه يغلط ويخطأ ويضغط على الاعلانات اللي تكون يعني قبل الباك والنكست باتن. هذا وش، وهذا كيفاش الفايرال سيستم تاع البيزنس تاع الفايرال يكون مربح. شكرا لك اخي. اسئلتي اتمنى اجيبها. ما هي افضل حمله على منشور الصفحه الامريكيه يطلب اي بي؟ اعيد واكرر، الادسنس الامريكي يطلب اي بي امريكي. يعني روح ما كان حتى مشكل، اشري ار دي بي امريكي ب $15 او $12 وتقدر تعمل داخله الادسنس الامريكي. كنت صرحت في الايفنت في المغرب انه اسهل طريقه انك تتقبل في الادسنس الامريكي او اي ادسنس عربي ولا فرنسي ولا الماني، انك خير اخدم موقع يكون عنده نيتش واحد، ما تخدمش موقع فيه 20 نيتش، اخدم موقع فيه نيتش واحد. النيتش الواحد يكون ذو قيمه لجوجل، ماشي ذو قيمه ليك انت، يعني يكون ذو قيمه للزائر والجوجل، مثل الهيلث نيتش، مثل الكيدز نيتش، يعني نيتش خاص بالاطفال، تعليم الاطفال. دوغ نيتش، هذه المواقع تكون يعني عندها قيمه للادسنس ويقبل لك باذن الله الاكونت تاعك. ما هي المعايير التي يتم اختيار بها الاهتمامات المناسبه، وكم من الاهتمامات تنصح ان تضع في الاعلان؟ الاهتمامات الاخ يتحدث على التارجتين في الفيسبوك. تارجتين في الفيسبوك انا كنت شرحتها في الايفان في المغرب، انك مثلا انه احنا دخلنا في النيتش الخاص بالكلاب او الاحصنه. كيفاش نعرفوا التارجتين، يعني الاهتمام اللي احنا راح نستهدفوه في الفيسبوك اللي يكون مليح، يعني يكون مستهدف كثير، اللي يكون مستهدف كثير لليوزرز، اللي هو نروحوا نختاروا احسن المجلات في مجال الاحصنه. يعني كاين مجلات مثل نقولوا فور اكزامبل هذه مجله خاصه بالاحصنه، هذا الاسم تاع المجله نروح نحطوه في مكان الاستهداف في الفيسبوك ونستهدفوا به الاعلانات. او احسن كتب او احسن البرودكت، يعني برودكت خاص بالاحصنه نستعملوه هو ثاني. سؤالي العام لك ان تجيبني، يعني نقوم بحمله، هل نقوم سؤالي لكن اتمنى ان تجيبني، هل عندما نقوم بحمله اعلانيه هل نقوم بها لموضوع على موقعي او للموقع بحد ذاته؟ من فضل الحمله اللي راح تقوم على الفيسبوك هي المقال الخاص بموقعك. فهمتني؟ الحمله اللي راح تقوم بها الفيسبوك هي خاصه بالمقال تاعك، يعني ما تقوم بحمله خاصه بالموقع تاعك. اذا كنت، هل الاخوه اللايف يعمل جيدا او لا؟ كاين اخوه راهي تقول لي راه متوقف، اكدوا لي اللايف يعمل جيد او لا. الاخوه اللايف يعمل جيدا او لا؟ جيد، نكمله. السؤال يقول اذا كنت عامل حمله اعلانيه لموقعي في فيسبوك ادز وتقفل الحساب في الفيسبوك وفتحت حساب جديد، هل اضع رابط موقعي بدون عمل اي شيء؟ والمرجو الشرح. الكلوكن، لما تغلق الحساب فيسبوك خاص بك وتدير حساب جديد، اياك تحط رابط الموقع تاعك القديم في فيسبوك جديد الا بعد مده، يعني بعد ما يمشي لك الاكونت لمده شهر او شهرين، لانه فيسبوك راح يربط، عنده لوغاريتم، الالغوريثم تاعو تربط بين الحساب القديم والحساب الجديد. اياك وتعمل هذا العمل. ما هو البلاجن الذي تنصح به في ووردبريس لانشاء القائمه البريديه والاستفاده منها؟ البلاجن يعني انشاء قائمه بريديه، يعني اي بلاجن فري بلاجن، يعني انا استعمل بيد بلاجن، يعني اشتري بلاجن. البلاجن اللي استعملها اللي هي اوبتين مونستر، اوبتين monster.com، اجمع بها يعني قوائم بريديه، مع استعمل معها الميل shimp.com. الان نتحدث، جاني سؤال والاخوه كثير يعني يسالوني عليه، هو طرق جلب الزوار من مجموعات الفيسبوك. هذه الطريقه اللي هي طريقه مجانيه، يعني حتى ما كانش عندك راس مال في
في ما عندكش راس مال تبدا به، تقدر تبدا بالطريقه هذه. وشفت بزاف ناس من امريكا وناس من اوروبا يعملوا بها، لكن ماش يعني ماش باينه يعني للعوام. اللي هي تروح تعمل بروفايل خاص بطفله، طفله خاصها تكون شابه في الفوتو، تحط يعني صور خاصه جميله يعني الطفله جميله. يعني خاصك تلم اصدقاء من 1000 ل 2000 3000 ل 4000 صديق. من بعد انت تروح تعمل جروب خاص بالنيتش اللي راح تحوس عليه انت. بار اكزومبل انت الاصدقاء اللي لازم تلمهم في البروفايل تاعك يكونوا مهتمين بالكلاب، تعمل جروب خاص بالكلاب. من بعد تطرح فيه مواضيع في الجروب تاعك خاصه بالكلاب. من بعد انت تضيف الاصدقاء اللي عندك في البروفايل تاعك كامل، تضيفهم للجروب. بعد هذا ولا قبل هذا تقدر تغير اسم البروفايل تاعك لاسم الموقع تاعك او اسم الجروب. فور اكزامبل توب دوجز ان يو اس اي، الاسم هذا تغيره في البروفايل تاعك وتعمل نفس الاسم في الجروب. بعد هذا تبدا تنشر كل يوم يعني حاجات مفيده للناس، حاجات مفيده للناس في النيتش هذا، يعني مقالات صور باش تجمع اللايكات، تجمع شيرز الناس باش تعمل شير للبوست تاعك، باش الناس تعاود تضيف اصدقائها للجروب تاعك. بهذه الطريقه لمده شهر او يعني اقل ولا اكثر على حسب انت وش تعمل، ممكن انك تجني مال في الادسنس يعني من دون راس مال. انا شفت ناس كثير تعمل بها، انت اذا طبقتها ويعني ابدعت عليها وغيرت في الطريقه على اسلوبك الخاص راح يعني تجني مال بدون يعني فيسبوك ولا اعلانات ولا اي شيء. انا شفت ناس انه بهذه الطريقه يعني صنعوا جروبات خاصه بنيتشات يعني فيها اعضاء في الجروب فاتت 50,000 يعني عضو، 50,000 عضو. يعني انت كون يعود عندك يعني من 50,000 عضو يولي عندك 1000 زائر في اليوم الموقع تاعك، انت راك رابح يعني فوق $50 في اليوم. يعني لما يكون النيتش تاعك احسن مليح يعني في الدوجز ولا كاتس ولا هورسز ولا هيلث ولا. ما هي الداتا؟ من اين نشتري الداتا الخاصه بفيسبوك؟ الداتا هي عباره عن اعلانات، يعني الناس بزاف ما فهمتهاش. الداتا اللي هي انه انا اشري الاعلانات من عند فيسبوك لمده 3 ايام. الداتا اللي هي السن، العمر، السن، الجنس، رجل او مراه، الدوله، المدينه، هذه هي الداتا. يعني بعد ما نشتريها نحللها انا، وش من المدينه اللي تكون ارخص في الاعلانات، وش من جنس اللي يكون ارخص في الاعلانات، وش من عمر اللي هو ارخص في الاعلانات، يعني نجمعها ونعاود نخدم عليها في النيتش هذاك، نكمل نخدم عليها. هل هناك حتمية لإضافة عدد كبير من المقالات والمواضيع لموقع الفاير لأجل العمل عليه بالحملات الإعلانية؟ لا، أنا في موقعي أي موقع أفتحه جديد يعني ونفتحه في أدسنس ولا نفتح ندير فيه إعلانات في فيسبوك أو أي شيء، المقالات اللي تكون عندي في الموقع تكون 6 حتى إلى 10 مقالات. لكن لا أنصحك بهذا، أنا أنصحك يكون في الموقع تاعك 10 إلى 15 مقالة باش تبدا في ادسنس او تبدا في الفيسبوك ادز. لانه اذا فيسبوك وجد عندك 6 مقالات في موقعك يعمل لك بلوك او رفض للاعلان بتاعك. يعني انا شخصيا استعمل 6 الى 10 مقالات، لكن انصحك من فوق ال10 انت. اخ حسام، ما هي افضل الاسواق للعمل عليها بخلاف السوق الامريكي؟ انا اعمل على السوق الامريكي، السوق الانجليزي، السوق الكندي، السوق الاسترالي، السوق نيوزيلندي، السوق النرويجي. هذه بين الاسواق يعني اللي ممكن انك تعمل ترانسليت يعني الارتيكل وتعمل لهم. يعني السوق الالماني، السوق الفرنسي، السوق الاسباني. نعرف صديق في النيتش الاسباني يعني في الفايرل، يعني عامل مجله اخبار الاسباني، هو من امريكا وعامل مجله اخباريه الاسبانيه. يعني الارباح تاعو تتراوح من بين 500 الى $1000 في اليوم، يعني من دوله اسبانيا، اللي هو عنده كاتب اسباني يعمل معاه، يعمل له ترجمه للمقالات وكل شيء. يعني مقالات امريكيه يعمل لها ترجمه للاسبانيه ويروح يعمل لها اعلان الاسبانيا اللي يكون الاعلان رخيص، يعني فيه رخيص، يعني يربح من بين 400 الى $1000 يعني اسبانيا. اخ حسام، سؤالي هو هل استطيع ترويج لمنتجات كليك بانك في الفيسبوك ادز؟ وهل طريقة PPO يعني بيبر انجيجمنت مع الفيديو ممكن ان تكون ناجحة؟ هل استطيع ترويج منتجات كليك بانك؟ انا هذه الطريقة كنت استعملها شخصيا يعني السنة الماضية، لكن توقفت عليها يعني لكثرة عمل بلوك للحسابات فيسبوك. الطريقة اللي كنت نستعملها انا وممكن مش ظاهرة للعوان يعني كثير، انه انا كنت نستعمل مقال افضل 10 احصنة في امريكا ولا في العالم.
في كل يعني صفحة كاين 10 أفضل أحصنة. أنا كل يعني حصان في التكست اللي يكون في يعني النص اللي يكون يشرح الأفضل حصان، في الكلمات اللي تكون في التكست أنا ثم وين نضع يعني البرودكت الخاص بكليك بانك. يعني ان شاء الله فهمتوني. يعني في التكست الخاص بكل حصان نضع انا برودكت منتج خاص بالاحصنه من كليك بانك. كان واحد يعني وصلت واحد الاوقات العام اللي فات يعني السنه الماضيه يعني الارباح خياليه. يعني كنت يعني خسرت $1 في الفيسبوك جنيت منها. يعني انا ما نعرفش اذا ضربت حظ ولا، لكن ارباح بقات متواصله. يعني عملت $1 في الفيسبوك، خسرت $1، جبت منها $4 في الادسنس، وجبت منها $43 في كليك بانك. يعني من $1 يعني تقريبا ربحت تقريبا $50. هذه لما تربط كليك بانك مع الادسنس. لكن يعني هي طريقة صعبة شوي، ممكن يكون فيها يعني عمل بلوك للحسابات في الفيسبوك. ممكن الآن يعني انهيت الأسئلة اللي كنا تكلمنا عليها. من الموقع اللي سألوني الإخوة يعني كثير، الموقع اللي نشري منه المقال التامز يعني الخاصة بالموقع تاعي. نعطيكم موقع اللي نستعمله أنا mytemshop.com. التام اللي استعملها أنا اللي هي خاصة بفايرال نوفا سوشيال فايرالي، واستعملت أيضا تام اللي هي نيوز بيبر. الآن حنعطيكم سر من بين يعني أسرار اللي ممكن تطلع لك السي تي ار. يعني أنا كانت عندي السي تي ار 7 إلى 8%، يعني عملت لي دبل للسي تي ار، يعني من 7 ولات لي 15، يعني أصبحت 15 ل 20%، اللي هي قبل ما تكتب الإعلان الهيدلاين تاعك 10 places to visit in Morocco. هذا العنوان تاعنا. انا في الفيسبوك قبل ما نكتب الاعلان هذا نكتب قبله look 2 points. الاعلان يكون هاك، نعاود نكتبه لكم look 2 point. يبدا العنوان الارتيكل تاعك. تقول لي انت الطريقه هذه علاش نكتبوا لوك؟ لانك انت تخاطب في الفيزيتور يعني تاع الفيسبوك، تقول له انظر. لوك معناتها انظر، يعني انت كي تقول له انظر راح تجذب يعني النظر تاعو للارتيكل، وراح تكون عليها ضغطات كثير على الارتيكل تاعك. هذا من بين يعني الاسرار اللي انا استعملها في الفيسبوك ادز. والان يعني باش ننهيو البث الان دوك نمروا يعني الاسئله اللايف، انه راح نشارككم هنا صوره. الموقع مش خاص بي انا، خاص بصديق ليا اللي هو يستعمل هذه الطريقه واللي هي انت حتشارك تعمل كومبيتيشن جيف اواي لليوزرز باللي يربحوا هذا الصاك الخاص بالكلاب، يكونوا هما يعني حابين يربحوه. فيديو جوت بلوكد اللايف يمشي ولا توقف؟ هل اللايف يعمل الآن؟ ما ادري انا، الكونكشن ممكن تكون الكونكشن ضعيفة. اللايف يمشي وانقطع.
اللايف يعمل الان؟ اللايف poor connection يعمل الآن؟ اوكي، انا كنت الان تحدثت على الطريقه اللي يستعملوها كبار الماركتر يعني في اي نيتش في العالم، انه الماركتر يعطي الزبون، يعطي له يعني حاجه فري جراتوي. يعني من بين يعني الامثله اللي نعطيها لكم اليوم اللي هي هذا المثال: win this $2,690 لويس فيتون دوغ كارير 42. هذه الحقيبه خاصه بالكلاب، انه يعني اي محب للكلاب يكون يتمنى يملك هذه الحقيبه. انتم كنتوا شفتوا انه زلهنا الماركتر قال لهم باللي هذه الحقيبه يعني تسوى $2690، لكن الحقيبه هذه لما تروح الامازون تلقاها تسوى يعني $18 فقط. انت وش تعمل؟ تروح تعمل كومبيتيشن جيف اواي في الفيسبوك، تقول لهم باللي لايك ذيس بوست، وفي الثانيه تقول لهم انتر ذيس سايت، يعني انتر يور ايميل، يعني هما يمدوا لك الايميل الخاص بهم. انت بهذه الطريقه راح تجمع ايميلات كثيره لمحبي الكلاب، فهمتوني؟ في الاخير راح تخير واحد لياخذ هذه الحقيبه من بين يعني الاف اللي راح يتشاركوا فيك. انت سي بي سي في الفيسبوك راح تكون ضعيفه بزاف بزاف بزاف، توصل حتى 0.0001، وراح تجمع ايميلات كثير. من هذه الايميلات اللي راح تجمعها انت راح تعمل بها ادسنس سايت، يعني موقع خاص بادسنس خاص بالكلاب او خاص باي نيتش، وانت ما كنتش خسرت عليه يعني حتى $100، يعني ماكسيموم راح تخسر عليه $100-200 لجمع الايميلات. وهذه الايميلات تستعملها يعني مدى الحياه، مدى الحياه تبقى عندك انت الايميلات هذه، يعني حتى ويعمل لك بلوك للاكونت في الفيسبوك او يعني في اي شبكه اعلانيه، انت عندك الايميلات اللي راح تستعملها وترسل لهم يعني الارتيكل والمقالات الخاصه بالكلاب يعني طول العمر. يعني انت تربح فري ماني، يعني اموال يعني سهله جدا. وهذه الصوره اللي هي تبين وش هما يعني النيتشز اللي يسالوني عليهم الاخوه كثير، شو هما النيتشز يعني اللي راح يمشيوا فايرال كثير. يعني من بين النيتشز اللي قلنا يروحوا فايرال هو الزومبي نيتش، اللي حبوه يعني امريكا كلها تحب هذا الزومبي نيتش، وعندها إلها يعني اهتمام كبير بالزومبي نيتش. عندك الكاتس دوجز، عندك البيبيز، لونج لايف اند لوف. هاد النيتشز يعني يقدروا يروحوا فايرال كثير، ويقدر يكون فيه مشاركات ولايكات كثيره لهاد النيتشز. عندك الايموشنال element، يعني الاشياء يعني اللي تاثر في نفسيه الانسان، يعني amusing surprising. يعني نعطيكم مثال يعني على الهارت وورمن ولا سربرايزن، يعني يمكن نقولوا انظر هذا الشخص يعني وهذه الزوجة كيف عاملت زوجها يعني لما رأته ولا لما علمت بأنه مريض بمرض السرطان. يعني تكون يعني شيء فيه ايموشنال، يعني نفسية الإنسان، beautiful inspiring ولا شوكين. هذا يعني الاليمنتس اللي يروحوا فايرال، يعني يمشيوا فايرال كثير. هذا الكويز والليست بوست. الليست بوست هي اللي كنا تحدثنا عليها اليوم. الليست بوست اللي هي 10 things to visit in Morocco ولا 10 things to eat in Morocco ولا اي شيء من هذا الشيء من هذا القبيل. هذو من النيتشز اللي كنا يمشيو، اللي قلت لكم يمشيو يعني في فيسبوك ولا في اي شبكة خاصة. الان ممكن تطرحوا لمدة يعني 10 دقائق ولا الأسئلة في اللايف، وانا نشارك نجاوبكم عليها ان شاء الله. ايمن، في ربح في النيتشات العربية. ايوه. المهدي انا عندي اعلان واحد في موقعي، اعلان في ادسنس. انا نضع اعلان واحد في الادسنس في الموقع تاعي، لا اضع 3 أو 2 يعني. كارز نيتش، نيتش الخاص بالسيارات، نيتش مربح كثير. عندي اصدقاء يربحوا منه يعني كثير. ايضا ترافل نيتش، يعني السفر، نيتش الخاص بالسفر يعني يربحوا منه اصدقاء كثير ايضا.
طلبات الصداقة مرة واحدة، وأهم شيء كيفية النشر. طلبات الصداقة في الأكاونت قلت لك يكون عندك أكاونت تاع طفلة. أنت لما تعمل أكاونت تاع طفلة وتحط يعني صور جذابة يعني للطفلة هذيك، حيجيوك آلاف طلبات الصداقة يعني الأكاونت هذاك. لكن ما تستعمل يعني صور حرام للطفلة، يعني ما تستعمل صور عراء ولا صور يعني تكون مخلة يعني الاحترام ولا الآداب يعني. كارز نيتش وات اباوت ات. نيتش خاص بالسيارات، يعني احسن 10 سيارات، احسن. هذا النيتش يعني مربح جدا. تي سبرينج في المرة القادمة ان شاء الله. البرامج تراكن اللي استعملها انا، استعمل جوجل اناليتكس، اربطه مع الادسنس، حيعطيني وش من هي المقالات اللي تربح كثير دولارات. لماذا لديك 50 حساب؟ استعملهم اخي في نيتشات كثيرة، يعني انا ما اضع يعني العمل تاعي كله في حساب واحد، يعني أنا نعمل بحسابات كثيرة. نيتش الطب البيطري جيد جدا، هذا النيتش يعني فيه دولارات. الادسنس مغربي يكذب عليك اللي يقول لك غير منصوح به يا اخي. الادسنس يعني اي ادسنس منصوح به، لا يوجد فرق بين الادسنس المغربي والادسنس الجزائري والادسنس التونسي والادسنس الامريكي، يعني ما كاين فرق، فقط في استقبال الاموال، هذا هو الفرق اللي بيناتهم. عبد الرحيم ما نخدمش انا السيو، ما اعمل بالسيو. محمد امين، مين قال لك لا تستعمل ادسنس مغربي؟ لا استعمله اخي، هو يعني نفس الادسنس الامريكي. how to get the best interest keyword، يعني كنت قلت لكم تروحوا تستهدفوا مجلات خاصة بهذاك النيتش اللي هي يعني مبين، او كتب، او يعني برودكت خاص بهذاك النيتش. يعني اذا كنا احنا حنستهدفوا في الفيسبوك الناس اللي مهتمة بصيد الاسماك، روحوا ندخلوا الامازون، نخيروا توب سيلين برودكتس فور فيشين، يعني لصيادة الاسماك، يخرجوا لك يعني منتجات خاصة بصيادة الاسماك. انت هذيك الشركات الكبيرة الخاصة بمنتج يعني تاع المنتجات صيادة الاسماك، انت تروح تضعها في الاستهداف الفيسبوك، راح يجيك يعني استهداف خيالي في الفيسبوك يعني. explain the copy paste part of scaling. create Aventus، الجانب اللي قلت انا كيف اعمل سكيلين يعني من $50 الى 500 او 1000 او 2000 دولار في الحساب الفيسبوك، انه انا الكامبين نمشي للفيسبوك، نضغط على الكامبين، نعمل رايت كليك، نعمل كوبي اور دوبليكيت، يعني اعمل دوبليكيت للكامبين. لما اعمل دوبليكيت المبلغ يكون $5، يعني نفس الكامبين الاولى، ونخليها تمشي يعني بهذه الطريقه. يعني بعد يومين 3 ايام نعاود نعمل لها دوبليكيت. ان شاء الله تكون فهمتني. شوبيفاي انا ما نخدمش في شوبيفاي. اديكيتيف نيتش، اللي يسالني اديكيتيف نيتش هو يعني من بين احسن النيتشات الاديكيتيف نيتش. اثبات العنوان وحل مشكله الضرائب. حل مشكله الضرائب في الادسنس الامريكي انك تروح تعمل دوله الارجنتين، تغيروا دوله الارجنتين، تعاود تعمل دوله امريكا، تروح لك يعني مشكله الضرائب. ما اعرف، مستضاف الى عادي اخ حسن. how I track my data with Google Analytics. لا فرق بين العربي والامريكي. طريقه ربح مبتدئ، كيف يكون شكل وهيئه المقال في الفيسبوك ليجذب الزائر. انا قلت صورة تجذب الزائر، والهيدلاين العنوان تاع المقال يكون اعطيت لكم كيفاش يجذب الزائر. عبد الله السلام، I use WordPress. سؤال محير هذا. محفوظ حمزة، ان شاء الله في مرة قادمة اعمل لكم على الفيسبوك ادز. ما زال عندنا 5 دقائق، اللي يطرح الاسئلة نجاوب عليهم ان شاء الله. ليس هناك مشكل هاتر اكس، انا استعمل فيسبوك الا فيسبوك. يمكن شراء ادسنس لكن في خطر. روتارجتن هاني ليد، روتارجتن هم بين يعني
الفوائد الكبيره يعني في الفايرال. انا اعمل روتارجين كثير الاودينس الخاص بي. How do you get VCC for Facebook؟ انا كنت سمعت باللي الاخوه يستعملوا ماي شويس فيرتشوال كارد الحسابات فيسبوك. ان شاء الله. educative نيتش هم بين احسن نيتشات. احمد بقاري. لماذا انشاء حساب طفله بماذا يساعدني؟ اللي تبدا به يعني رباح من دون راس مال يعني. في ارباح في النيتش العربي للسياحه، في ارباح كثيره. دول السعوديه، الامارات، قطر تستهدف هذه الدول اللي تربح منهم في السياحه. لا ليس من ضروري امتلاك موقع قديم. من مرات ظهور الصفحه ومن الضغطات اربح انا. هل يمكن الحصول على مقالات من المجلات الكتب؟ نعم يمكن. هذه طريقه جيده، هذه الطريقه المقالات. هل ذكرت لنا في الفيديو الأسئلة راهم يطلعوا بسرعة، ما نقدرش نقرأ الأسئلة. هل من طريقة استقبال الأموال في الجزائر من غير ويسترن؟ يوجد غير ويسترن يونيون. فتحي عمار. أريد تسويق منتجات في وقت بلاك فرايداي. نعم ما عنديش نصيحة. هل تستعمل نفس طريقة الدفع في كل الحسابات الآلية؟ نعم أستعمل طريقة دفع واحدة يعني من بين هي الفيرتيال كارد، يعني أستعمل الفيرتيال كاردز. سايس اند لايف موقع جيد. حل مشكلة الادرس الامريكي يعني اثبات العنوان. اثبات العنوان انك تعطيهم يعني حاجة تثبت العنوان، درايفر لايسنس ولا الاي دي الخاص بك. موفيز نيتش فيه كثير كوبي رايت، فيه مشاكل. العفو بلال. ان شاء الله يكون عجبكم اللايف وافدتكم ان شاء الله. احسن تكبير صفحة فيسبوك. I use retargeting yes. لا يمكن. يونس زند تستعمل نيكست والباك باتن من فايفر، يعني روح للديفلوبر في الفايفر وقول له باللي انت تحتاج نيكست وباك باتن في التيم تاعك ويخدم عليك $5. يعني يمكن وضع اعلان مع اعلان ادسنس. نعم كاين مواقع تقبل، كاين مواقع ما تقبلش انك تضع اعلان ناتيف اد مع الادسنس. ممكن استعمال ميكرو نيتش بدلا من نيتش. نعم يمكن استعمال ميكرو نيتش بدلا من نيتش الفايرال. نعم لابرادور ولا البيت بول هذا من بين يعني احسن نيتشات، يعني انك تستعمل ميكرو نيتش يعني يكون متخصص فيه. موقعك تشوفوه. لا يمكن اخي. هل يمكن وضع اعلان اخر مع اعلان ادس؟ نعم. يكون حساب فيسبوك امريكي يستطيع؟ لا اي حساب فيسبوك ادس تقدر تعمل منه اعلانات. من اين نحصل على افضل رسائل تسويقيه؟ رسائل تسويقيه اخي روح ادخل المواقع الكبيره وادي منها من الرسائل التسويقيه وطبقها على النيش تاعك باسلوبك الخاص. اخي اقل مبلغ للتجربه كم؟ $100 اخي محمد فال شيباني، يعني يكفيك الكل شيء، للهوستين للاعلانات للتيم، يكفيك الكل شيء يعني. كيف يصعد الار بي ام؟ الار بي ام نتحدث عليه في المره القادمه ان شاء الله. فوكس استراتيجي اخي الياس جعفري دوك كي يكمل لايف تعاود تسمعها في اللايف يعني وتفرج عليها ان شاء الله. فوكس استراتيجي كيف؟ لا خالد الباز لما اعمل دبليكيت للكامبين بتاعي ما نغيرش فيها حتى شيء، يعني نخليها تمشي كما كانت. فرنش نيتشز حمزه شاخمان من بين احسن النيتشز اللي استعملهم انا ولا الاصدقاء. إخوة ما زالت عندنا دقيقتين، نزيدوا دقيقتين وننهيو اللايف إن شاء الله. المقالات لازم تكون 300 إلى 400 كلمة. غميدة زكريا.
افضل طريقه لوضع الاعلانات اللي هي تحت التايتل اوف ارتكل وقبل next to back button. كيف يمكن معرفه ان نيتش مربح؟ انك تجربه اخ محمد. كم عدد الحملات للمقال الواحد؟ نعمل له حمله واحده، يعني انا فقط نجرب صور كثيره مع كل صوره نضع لها $1 الى $5 يعني. اما المبتدئ يجرب صوره او صورتين على $3 نكون هنا انهينا اللايف، وشكرا لكم كثير. ان شاء الله عجبكم اللايف وان شاء الله استفدتوا منه. الان نعمل سيف لللايف باش يعاود الاخوه كثير يتفرجوا ان شاء الله، وان شاء الله في المره القادمه قريبا ان شاء الله نعمل لكم اللايف الثاني ان شاء الله. بداو طبقوا، بداو اعملوا واش قلت لكم. ما تخافش، ما تخافش من الخساره. اخسر معليش، اخسر انت، اعمل الخطوه الاولى. الخطوه الاولى هي المهمه في النجاح. اخسر خاصه $5 $10 $20 $50، انت ما تسماش خساره، هذه تسمى ليك اكسبيريونس، تسمى ليك يعني خبره ليك انت في المجال هذا. طبق، وان شاء الله المره الجايه لما اعمل لايك ان شاء الله تكون كاينه يعني صور النجاحات ولا صور حتى الخساره، انا ان شاء الله حناقشكم فيها. فقط اطرحوا الاسئله ان شاء الله، وعندكم في فيسبوك تاعي ان شاء الله. فيما يخص الرسائل، كثير ناس تقول لي انك ما تردش على الرسائل. يا اخي انا عندي، ماشي باش نقول لك عندي رسائل يعني كثيره، لكن كاين رسائل نرد عليها يعني لما يكون عندي الوقت، يعني نرد عليها يعني في كل واحد في وقته يعني. واللي يعني قلقناه ولا اللي يظن باللي انه تجاهلناه، احنا ما تجاهلنا حتى واحد اخي، احنا فقط ضيق الوقت اللي رانا ما نردوش عليكم، هذا ما كان. وردوا عليكم يعني ان شاء الله يكون الوقت كاين نردوا عليكم باذن الله، وان شاء الله بالتوفيق لكم كامل. امشي طبق كما يقول اخ نبيل اللي متخصص في مجال الموبايل، سد على روحك خويا وبدا خدم، ابدا تعلم، ابدا ريشيرش، يعمل ريشيرش. انا فقط كي نروح نقول لكم حاجه برك انا واحده، انه كي نروح نعمل ريشيرش على الهيدلاين ولا العنوان تاع المقال ولا الصوره تاع المقال ولا على المقال كامل، ناخذ فيه من 4 ل 5 ساعات وانا نعمل في الريشيرش، يعني في البحث على كل صغيره وكبيره باش يكون يعني مقال ينجح لي هذا المقال. يعني انت روح اعمل ريشيرش، دير ابحاث كثيره، طبق، ما تخافش. ما كاش حتى حاجه يعني تخوف. والمجال هذا اقسم لك بالله يعني من بين اسهل المجالات في الانترنت كامل، يعني في الانترنت ماركتينج كامل، الادسنس فايرال هو من بين اسهل المجالات يعني تقدر انك تجرب ارتيكل ب$5 $10 وتعرف اذا مربح او لا. يعني قادر انت تطيح في ارتيكل مربح تجني منه $1000 يعني. فقط جرب ثم جرب ثم جرب. وبارك الله فيكم وشكرا لكم كامل ان شاء الله.